Terima kasih telah menyaksikan acara hari ini. Apa kabar? Saya adalah Chen Wang Feng. Bermimpi menjadi artis kemungkinan adalah impian setiap gadis remaja, bukan? Jadi dalam bahasa Cina ada sebuah kata "飞上枝头变凤凰". Pengucapan di dalam bahasa Indonesia adalah terbang di atas cabang menjadi bunik. Maksudnya adalah naik ke panggung menjadi seorang artis. Tetapi saya lebih beruntung karena terlahir langsung menjadi bunik. Semua ini harus berterima kasih kepada bapak dan ibu saya. Bahkan banyak sekali imigran baru yang datang ke tanah Taiwan ini yang tidak melepaskan mimpinya menjadi seorang bintang. Demi menggapai impiannya menjadi artis, ketekunannya mereka pertaruhkan lebih banyak dibandingkan orang lain. Akhirnya mereka dapat berhasil naik ke drama panggung Taiwan dan menjadi bintang yang sukses. Dan juga mendapatkan penghargaan yang sama seperti bintang Taiwan. Oleh karena itu, kita segera melihat-lihat bintang besar apa yang datang ke pasar malam Gerbang Klenteng. Sehingga semua pada tidak berdagang dan tidak membuat drama lagi. Chị Phượng, đi lại了. Vì sao hôm nay em mở cửa sớm vậy? 因为太多客人了。所以好，嗨，方老师你好。哇，所以难得在这边见到你呀。是啊，明天我要出外景录影，想问要帮我做个新造型。哇，你们两个现在成了 match 了，好合哦。哎，黄凤，你来啦！哎，好不好？随便坐了，来，坐。谢谢谢谢。黄凤，你来了！我有好多话想要对你说哎。好啊，我有话跟你说，先坐下来再说吧。哎呀，你怎么这样回答我？感觉好像怪怪的。啊，对啊，有一点怪怪的。拜托啊，哪里怪怪的？你不要疑神疑鬼的好不好？对呀。黄凤，想吃什么？我去准备啊。阿娟，今天不用做了，今天不用做生意。不用做生意啊？奇怪，哎，不用做生意，黄凤，你到底在说什么啊？是谁在乱讲话？不做生意，不做生意要喝西北风吗？哇，小农生气嘞，到底怎么回事啊？好啦好啦，我说今天不做生意就是不演戏啦。不演戏，我都还没开始讲话哎，为什么不演戏？到底发生了什么事？不演戏就不用做生意了吗？不行啊，我的生意怎么办？我要演，我要做生意啦。小农，冷静了，现在到底是在演戏还是现实啊？哦，这下真的乱了谱了。黄凤，你快说清楚吧。好啦好啦，今天我们都暂时不演戏了，我们今天是有不一样的节目。什么不一样的节目？我们不演戏啊，我们谈演戏啊。谈演戏？对呀，我们不止谈演戏，我们还有特别来宾哦。所以我们现在来欢迎这两位获得台湾金钟奖的哦，她是我们的新著名的演员呢，陈秋珍跟莫爱芳，我们来欢迎他们吧。谢谢。来，请你们两位坐下来，坐好啊，不要吓到小孩哦。对，谢谢。小心哦，小心哦。好，所以大家知道这边就是陈秋珍，然后这个是莫爱芳。秋珍是刚出炉的那个金钟奖得主，然后爱芳是前几年就已经得过那个金钟奖。8年前，8年前，强哦，对，也是台湾史上第一位新著对呀，名的所以我们的新著名真的，所以以后你前们辈前辈。所以以后就是第3、第4、第5、第6、第7、第8。对，讲对了，爱芳就太会讲话了。不过呢，我们在这边先恭喜这个秋珍，因为她不只是得奖，她是双喜临门。哇，今年还有 baby 了，真的。我也是耶。啊，你也是？我那时候8个多月。为什么？所以你们两个因为怀孕，所以
带了这样的一个幸运儿一起上台领这是奖。 Lucky Baby 没错啊。对呀、对，就我们创纪录啊，对哈，孕妇啊，孕妇上台了。你好，你好，你好。那大家有没有觉得建议秋珍这一次生这个孩子取这个名字就金钟？金钟，是女生啊，女生取金钟好像有点怪怪的哦。没关系啦，亮亮亮的啊。明明的也不错。小明好了，小明，小明就他姓什么？啊，可以说吗？黄金女就好啦。黄金女。黄金女。对呀、真的是很开心，对不对？那我们先请秋珍来分享一下，你那一天领奖的心情是怎么样呢？哦，好紧张。第一个紧张，我比他紧张的。希望是新竹名得奖，结果是是他，我先，都没看到。我还以为他说紧张，我怕我跌倒什么。对对，真的也不错这个是我对真的觉得很紧张，我看电视就觉得很紧张了。因为唱名之后就脚都会这样，然后要一步稳住，一步再稳住再走，真的很紧张，对啊太开心了。对，对，因为怀孕的关系，然后又开心，所以你就觉得啊走不稳，对不对？对，很怕跌倒，会很难看。那秋珍，这个奖不是那么容易啊！你获得这样的奖，除了紧张以外，你真的有什么特别的感触吗？坦白说是，紧张以外，还有一个很大的一个感恩的心。讲真的，因为我知道这个得来不易的一个那么大的礼物，我觉得可能这一辈子也许就这么一次吧，也许对不对？但是真的很难得，就很特别。台湾这边，给新住民那么多的关照，对。所以莫芳也是，不是莫爱芳也是，那时候也有一样的感觉吗？其实那时候我根本不想去的，啊，为什么？因为除了怀孕很大，然后水肿很严重，我想说，我在演第一部戏，怎么可能是我呢？啊，对你没办法相信，对不对？因为我那时候觉得是用新住民的那种身份，你知道早期台湾对新住民不是很好，大家都知道的，怎么可能会轮到我？可是那时候呢，我的校长说，你一定要去，这个星光大道你一定要走，你要让你们的全台湾新住民姐妹们看到你是很棒的，你们是有这个舞台的，所以你一定要去。哎呀，走星光大道不是每个人想走就能走，对不对？蔷薇，我想走很久了。蔷薇那么漂亮，对啊，她那么漂亮，这么爱，这样可以走在星光大道，所以你们两位太幸福了，可以走而星且校光大道。长还讲说，被提名，已经很荣幸了，入围就是给你一个很大的肯定，所以你一定要去。可是我没有想到说，其实不骗人啊，我坐在那里，我就希望说被叫到是我的名字。你知道为什么？因为我已经来了，对不对？如果这个奖就这样擦身而过，太可惜了。所以我就在拜拜菩萨、佛祖、耶稣啊，给我。哇，那种心情会很紧张哎，因为我本来也不敢去，实在是太害羞了。然后我先生一直鼓励说要去就是要去，然后我就说哦好，然后到最后他还帮我打理一些造型、衣服什么都，老公谢谢。对，然后还是他有了他帮忙我才去的。我不敢像你这样子说一定要我得奖，我怕我会昏倒。如果没有讲到我名字的话，因为我是那种自尊心很强的，我觉得我不做就不做，那我要做就做到好，最完美的。所以你非常有自信，然后希望自己一定要拿这个奖回来。自信是我们成功的一个关键，好会讲话，自信是我们成功的关键一个关键，而且最重要的一把钥匙。真的，我记得莫爱芳在很多节目上哈，她分享她自己的生活的想法等等，都非常特殊哈。而且我记得你就很获得不只是台湾的民众、台湾的评审的肯定，你在家里得到了公公婆婆的肯定，也是
胜过于我是觉得肯定你老公了，对不对？我是觉得我有今天这个地步啊，我第一要感谢就是我婆家的人。如果当初他们没有让我走出来，我不会有今天。对，像我记得第一次拿到剧本回去的时候，我想说，我婆家人一定不会给我出来，因为我们家是大家族，哥哥嫂嫂、小姑小叔都一起住，而且这么多人在家里，谁来做家事？我煮饭菜、打扫、洗衣服，通通是我。那现在我出来拍戏，谁做这些事？对啊，没有人做，所以我想说，是啊，没有人会给我出来。所以当我把剧本拿回去给我公公看的时候，我说爸，电视台要找演员了，不知道我可不可以去？我公公就看了一下，他说，你知道吗？我们台湾演艺圈每一天有多少人，明星演员登着红灯着机会，可是他们都没有机会哦。你就这样被你捡到机会，好好做，爸爸支持你。好棒，太棒了，好感动。真的所以那时候我告诉自己，好，我就为公公这一句话，为这个支持我的家人，好好的努力下去。所以像到现在，不管我天亮回家，半夜回家，还是没有回家，真的没有没有回家了。会有时候我们拍戏到真的难讲，对不对真的拍戏有的时候不回家，为什么不回家？因为我们到南部啊，到东部，你回不了家，而且隔一天很早又会出门了。所以呢，我家人好在是什么？没有骂过我，一通电话也没打过。他也不会说，为什么还没回来？怎么样？从来没有。他让你去做，做完回家就好。所以这一点，对，这叫做信任。所以我们不能让人家觉得我信任你，但是你却不服了他，这是不对。就好好做，反正演戏嘛还是节目嘛那是看得到的。我没有骗你，我是工作是看得到的。所以我觉得家人这一方面给了我很大的空间。好棒哇！真的听两位讲，觉得好棒啊！而且好像演戏很辛苦，尤其蔷薇也演过，对不对？很辛苦，对吗？对呀。那么我们这个夜市的生活应该也很辛苦。最近我请大家来演，我知道好多人都觉得好辛苦啊。那我们先来听他们的心声，好不好？好。大家有没有什么觉得要讲出来，然后跟我们这两位刚得这个金钟奖的朋友，他们的经验非常丰富啊，应该可以跟我们分享哈。没有，其实黄宏的老师第一次有哪里不开心、不舒服，尽量像这样说。哇，那我先问那个，我们今天当了舌头，随便讲，你随便讲完消音。对啊，要消音。没有，我记得我看过那个巧农参加我们这个单元的时候，他第一天来拍这个节目，然后呢，他马上就播上他的FB， 然后说，我在这里可以实现我的梦想。原来呢，你喜欢当一个老板，卖泰式料理吗？对，所以在戏里面你就实现你的梦想了。对，因为前一阵子就是说还没有开始演的时候，我就很想要做这个泰式小吃，小小一间，我的梦想。然后就刚好我们就有这个机会来那个庙口夜市这边摆一个摊子，然后刚好有这个机会，还有人帮我设计的那么漂亮，我就播上去，大家说，你真的梦想成真了呢，你真的开店了吗？大家都这样分享。然后其实我有中间有一个刮胡在旁边，说是在戏里面的。下次我帮你带客人来。谢谢。就像我，因为我的本业是广播主持人嘛，那在戏里面我又有一个新的行业，就是做美甲。对。那因为参与这一次的演出，我想说以后如果我退出演艺圈，我是可以考虑做美甲的。我做的不错，因为蔷薇在这个庙口里面的生意是最好的啦，天天有人来找他，男生也有，女生也有，哇，老幼都有，所以这个真的他应该可以考虑。如果是你开后，我是男生，我每天都去。一定的。我漂亮不去看戏，对不对？对呀。所以巧农，你在戏里面是实现你的梦想了，可是你觉得演戏很好玩吗？最难过的、最辛苦的是什么？
很好玩，是很好玩，因为有跟很多朋友在一起，然后就互相的互动都很好，然后有包容老人家，太谦虚了。好像戏里面是我年纪最大的，然后我最困难就是要背脚本背词嘛，哦，对对，然后就觉得很辛苦，因为我本身记忆力不会不好，真的不好。就你一个方法，以后不要背，他讲到哪里你接到哪里就好。说也是对，所以我今天要讲就是说，要谢谢那个龙大哥，就一直鼓励在我旁边说，你心里不是在戏里面，你现在心里是在外面，所以你永远都背不起来。所以要感谢，就是说这一位我们，因为我第一步跨进来这个演戏是第一次，我对那个我背这个部分我真的觉得很困难，所以讲到这里啊，我要插嘴了。我讲到这个巧农的一直说，哎呀，我好紧张啊，我这样子不行啊。扮猪吃老虎就是说他了，结果表现最好的也就是他，很顺。我也认同，因为巧农一开始就是最紧张的，可是后来他最入戏的，所以原来因为龙大哥有偷偷在指导他，你一定要把你的角色是真的是。你的身份是在那个角色里头，你才有办法去背那些词，对不对？哇，太厉害了！其实说实话哈，我觉得当演员啊、明星什么都好，第一个最怕的是什么？摄影机。对呀，对，那个灯光一打开的，大家都因为他一直针对你。对他排很清楚，所以很多人跟你讲，没有这个胆量啊，你没有能力站在摄影机前面。其实我觉得，只要你在这个领域，你愿意付出，你愿意去学习，那你一定会被肯定啦。因为我们这个行业走这样的真的是很辛苦，因为龙哥在这边他也非常有经验，他带我们这些素人，完全都是素人，但是龙哥是不是觉得我们这些素人也非常有天分呢？觉得刚刚艾芳讲的真的是非常好，就是说这个把握机会。好，真的是把握机会是一件非常非常重要的事情。对，机会来就是无论你就是去把握，而且把握的时候有没有？他刚讲不要怕，就是那真的是一个重点，就是导演会教你，你不用怕说啊，我什么都不会，我去干嘛，对不对？然后我去了，我 NG 了怎么办？我错了怎么办？我被骂怎么办？这些都不是问题，本来就没有不犯错的，本来就没有一开始就很好的，对对，没有不被骂的。就是很正常了，而且人骂完就忘了嘛，就是这样子。有骂才有进步的空间。对嘛，因为骂就是一种教，对，骂就是一种教。然后教你的时候，你就是去学啊，学一次2次，被骂1次，被骂8次，你就学了8次。对，所以不能怕被骂，对不对？对对对。所以而且就是说，其实说真的，在座就是我们这个整个班底来说每一个都是天才。非常开心，今天我们跟2位金钟奖得主的新住民演员朋友聊一聊我们如何演戏，让我们快乐新住民的团队呢乐得不得了。他们也是很想以后还有机会跟我们这2位朋友上台走红地毯，对不对？所以各位新住民朋友，只要你有自信，你有兴趣，你在哪一方面都可以发光发热哦。所以我们新住民朋友，我们加油哦！加油！加油！以前演戏我还以为是把他弄哭，对，在好远，然后再说他要快点。Apakah kalian juga merasakan hal yang sama dengan saya? Ternyata selain Festival Tahun Baru Perahu Naga dan Kue Bulan di Taiwan, setiap bulan, setiap tempat, pasti ada acara perayaan. Ini adalah untuk memperkuat karakteristik lokal dan memacu kepariwisataan. Setiap pemerintah daerah, dari keindahan alam, seni humaniora, festival keagamaan, dan karakteristik setiap tempat ataulah panganan khusus dan lain-lain. Setiap bagian membuat berbagai macam perencanaan festival menarik yang bermakna.
Jadi, tim lapangan kita akan mengajak Anda untuk merayakan festival kue bulan. Sekarang kita akan melihat kosakata apa saja yang menarik dan berguna yang akan diajarkan. Apakah Anda sering di Polen shui orang atau Polen jalan shui? Menuangkan air dingin selain arti secara harfiah juga bisa digunakan untuk mengumpamakan, mematahkan antusiasme atau semangat orang lain. Ketika kita terhadap suatu hal sangat tertarik atau memiliki perasaan yang kuat, kita dapat menggunakan kata röqing. Jika orang lain mengatakan sesuatu sehingga mengurangi antusiasme Anda, kita menggunakan Polen shui untuk mengumpamakannya. Sekarang kita membuatkan 2 contoh dengan kata ini. 他老是说一些波冷水的话，让人扫兴。他只会说一些波冷水的话而已，从来都不帮忙。Karena menunggu peluncuran acara Happy Imigran Baru, saya setiap hari sumanto. Sumanto di sini adalah kata yang sangat menarik. Pria di saat wajib militer dan setiap sarapan pagi pasti ada sebuah bapau. Para wajib militer akan sambil memakan bapau dan menghitung mundur berapa hari dirinya akan pensiun. Jadi, sumanto de rezi adalah masa wajib militer. Sekarang, sumanto tidak hanya menunjukkan masa wajib militer. Selama menghitung mundur hari-hari yang berlalu, Anda dapat menggunakan kata ini. Sekarang saya akan menggunakan kata ini membuatkan 2 contoh. 我不喜欢这份工作，所以一直在数馒头等辞职的那一天。他只想数馒头等退伍而已。Apakah di Taiwan ada orang yang sering mengajakmu "co renao"? "Co renao" di sini adalah bahasa gaul yang umum untuk menambah suasana meriah atau memiliki arti mengikuti fashion. Sekarang saya akan memberikan 2 contoh. 他一直都喜欢跟别人去凑热闹。其实我也不清楚比赛的规则，只是去凑热闹而已。Sekarang kita bersama mendengarkan kembali contoh-contoh dari beberapa kata ini. 他老是说一些泼冷水的话，让人扫兴。他只会说泼冷水的话而已，从来都不帮忙。我不喜欢这份工作，所以一直在数馒头，等离职的那天。他只想数馒头，等退伍而已。他一直都喜欢跟着别人去凑热闹。其实我也不清楚比赛规则，只是去凑热闹而已。 Hari ini kita tidak memainkan drama. Apakah kalian tidak merasa sangat spesial? Sebenarnya selain membuat drama, ada lagi yang bertanggung jawab membuat berita imigran baru. Siapakah mereka? Ternyata adalah para penyiar berita imigran baru. Mari ikuti saya untuk menyaksikan VCR-nya. Pasti akan sangatlah menarik. Mepin, pemandangan di sini sangat indah ya. Iya, indah banget kan, apalagi di sini tempatnya dirancang khusus buat barbecue punya. Tempat yang sangat nyaman ya. Kamu bilang orang Taiwan suka barbecue ya? Iya, orang Taiwan suka barbecue, apalagi pas festival kue bulan itu ya. Banyak orang yang suka barbecue keluar loh. Jadi ceritanya hari ini kita jadi orang Taiwan dan belajar seperti orang Taiwan dong. Harus dong, masa kita tinggal di Taiwan gak belajar sama orang Taiwan? Cuman mereka orang bilang kumpulnya di sini kok belum datang ya? Jangan tunggu dia lah. Kita siap-siap aja dulu, lagian kan kita orang Indonesia, jagonya bakar-bakar, bener nggak? Sip deh, makanya sate Indonesia terkenal. Iya, maka dari itu pada kesempatan festival kue bulan kali ini ya, tim berita imigran baru CTS ngajak kita barbecue bersama agar kita bisa belajar budaya ala Taiwan. Festival Hari Kue Bulan berasal dari tradisi adat Cina. Pada saat merayakan Festival Hari Kue Bulan, selain kita bisa menikmati suasana bulan purnama, dan kita juga bisa menikmati sajian makanan tradisional kue bulan dan jeruk Bali. Namun sekarang di Taiwan bertambah lagi satu acara yang biasa dilakukan masyarakat Taiwan, yaitu barbecue. Dan kebiasaan barbecue ini pun telah melekat cukup lama di kalangan masyarakat Taiwan.
Jika cuaca cerah, kita bisa melakukan barbeque di taman atau di tepi sungai. Namun jika cuaca buruk, kita juga bisa janjian dengan teman-teman untuk pergi ke restoran barbeque bersama-sama. Bahkan banyak di setiap pemerintah daerah, kalangan masyarakat, organisasi pada meluncurkan acara barbeque dalam jumlah besar yang biasa diikuti sampai ribuan orang. Sehingga barbeque ini menjadi kebiasaan yang unik di kalangan masyarakat Taiwan. 秋恒他们来了。跟上我们，对不起，我们来晚了。你们这家菜来了，我们都已经开始烤了。没听说，我们印尼人是烤肉专家，我们负责烤肉，你们负责吃就好了。太好了，那我们今天吃的是有沙爹风味的台湾烤肉喽。美萍，谢谢你带我们来感受这么棒的台湾风情。 听说台湾各地有很多这种完善的公共烤肉区，而且都是风光明媚的。以后我们都可以到处去烤肉喽！赶快来吃吧！好，太棒了！来，谢谢。 Dalam melakukan barbeque, kebiasaan unik masyarakat Taiwan pada saat melewati perayaan festival kue bulan, walaupun kita boleh melewatinya dengan santai, namun jangan lupa kita juga harus memperhatikan kesehatan. Saat menikmati barbeque ada ungkapan prinsip berbahasa Cina, Santuo, Sanpu, lebih 3, tidak 3, yaitu bahan makanan harus segar, harus banyak sayur dan buah-buahan, banyak minum air, jangan masak gosong, jangan ditambahkan mentega, dan sedikit menambahkan bumbu. Dan pada saat yang bersamaan, jangan terlalu banyak minum minuman yang manis-manis. Biasakanlah minum air putih, selain bisa lebih menghemat dan juga bisa mengurangi beban pada tubuh. Dan yang lebih penting lagi, saat mau meninggalkan tempat sebelumnya kita harus membersihkannya kembali. Dan sampah-sampah jangan dibuang sembarangan.原来台湾人的中秋烤肉这么舒服享受。哎，今天不是我们的新住民新闻团队聚会，为何没有看到黄凤老师、素怡和芳芳呢？对啊，他们在准备今天要去主持和表演的中秋晚会，你们不知道吗？真的吗？还有中秋晚会，我们要不要去看啊？当然要喽！吃完烤肉就去欣赏黄凤老师主持的中秋晚会了。真好哎，台湾的中秋活动这么丰富。 Halo para pemirsa semuanya, apa kabar? Masih bersama dengan saya, Ani, dalam acara Happy Imigran Baru. Kali ini ya kami akan mengenalkan berita imigran baru di TV CTS. Hari ini saya akan mengenalkan teman-teman semua ya, akan menemani Anda semuanya. Bersama Gunawan. Halo. Ami. Halo. Ada Julie. Hai. Ada Solya. Halo, saya Solya. Dan yang terakhir, Diana. Halo, saya Diana. Ini ya acara ini kan tadi kan kita udah melihat VCR tentang berita imigran baru ya. Di sini ada dua penyiar ya, pembawa acara ini ya. Bagaimana ini kesan-kesannya? Ada berita menggunakan bahasa Indonesia? Iya, pertamanya kita dihubungin ya, hubungin sama CTS. Terus katanya kita ntar bakal bentuk tim ya, tim buat berita bahasa Indonesia. Bahasa ibu? Iya, bahasa ibu ceritanya. Waktu itu saya masih di S1 ya, kelas berapa ya? Kelas semester keempat. Waktu saya mendengar berita kayak gitu, itu dari infonya dari teman saya. Iya. Saya merasa senang banget gitu. Terus saya langsung bilang, oke, saya setuju. Terus dimintain ke CTS ya kan. Terus waktu itu kita ada beberapa orang lah, satu tim gitu. Iya. Terus cerita-cerita gimana cara kita tuh berunding, bagaimana kita itu memulai membuat beritanya. Ini ceritanya gini, kita kan pakai bahasa Mandarin, berita bahasa Mandarin yang dari CTS, terus kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan setelah itu kita siarkan lewat bahasa Indonesia. Iya. Kalau saya hitung-hitung, sekarang udah hampir 7-8 bulan loh ya. Wah, lama juga ya. Iya. Berita imigran baru itu emang tujuannya kita memberikan informasi buat orang-orang Indonesia ya. Maksudku itu
versi Indonesianya. Kan kita ada 3 versi Thailand, Vietnam, sama Indonesia. Iya. Tapi biar apa sih? Biar orang-orang yang imigran ke sini, biar TKI atau pengantin asing atau pula yang mahasiswa ke sini yang belum bisa bahasa Mandarin gitu, disajikan berita dengan yang dikenal, berita yang bisa bisa dimengerti gitu. Jadi tujuannya ya. agar mereka menyajikan buat mereka agar mereka mengerti gitu. Terus ya di berita juga menurut saya ya agak lumayan muter otak juga. Iya, tapi menurut saya ini ya sangat bermanfaat sekali loh kalau ada teman yang Indonesia baru ke Taiwan gitu loh, kan sama sekali mereka belum mengerti bahasa Mandarin terutama ya. itu Jadinya dengan infonya. adanya berita ini sangat penting sekali gitu loh. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Thailand dan juga ada bahasa Vietnam. Tapi gini juga Hansinku kan. Maksudku agak susah benar belajar lah ya. Iya, belajar. Terus waktunya itu yang kita pakai itu panjang. Soalnya kita nggak berani langsung transit ke dalam bahasa Indo, bahasa biasa gitu. Kita biasanya mau tiap cari malam dulu, gadang ya. Cari begadang loh. Iya, cari malam di gadang. Google atau cari sama teman-teman yang punya pakai bahasa baku ya? pakai Baku. bahasa. Kita nggak berani itu langsung ambil capok aja langsung gitu. Iya. Soalnya biasanya kan kebanyakan rata-rata info itu kan infonya itu mengenai kejadian di Taiwan atau juga kejadian di luar negeri. Kalau kita sembarangan berarti info yang diterima sama teman-teman kita yang tidak juga sama. salah. Jadi penyampaiannya kita itu nggak benar. Jadi nggak ada artinya kalau berita yang kita buat gitu. Iya. Terus teman-teman ini yang bertiga nih udah pernah lihat belum? Kalau saya sendiri udah pernah sekali sih. Iya. Udah pernah sekali, kebetulan karena waktunya juga tidak terlalu banyak ya, kadang kerja, kadang ada aktivitas di luar. Tapi pernah sekali nonton acara berita itu. Berita imigran baru. Ya, berita imigran baru. Dan menurut saya sebagai orang awam yang nggak ngerti masalah dunia seperti ini, tiba-tiba ada ada acara TV yang menyajikan berita lewat bahasa Indo, saya rasa bagus banget. Jadi membantu banget kita mungkin orang asing, orang Indo yang awam bahasa Mandarin bisa ngerti dunia luas, apalagi masalah berita-berita, info tentang informasi Taiwan. terbaru gitu kan. Iya. Kita menyajikannya informasi terbaru. Iya. Jadi mereka tuh datang sini nggak merasakan sendirian ya. Jadi Tidak kayaknya merasa nggak ada apa-apa kesepian gitu. gitu. Ya. Iya. Jadi kayak masuk Iya. dalam koper aja ya. Jadi setelah ada acara seperti ini, jadi merasakan tuh kita boleh mengetahui sekarang kejadiannya apa, bagaimana cuaca sekarang gitu. Jadi mereka juga bisa menyiapkan diri. Misalnya kayak sekarang dingin apa enggak, panas apa enggak, keluar hujan apa enggak, begitu ya. Ya benar. Cuaca minggu ini apa aja kita pasti kita sajikan, kita ada sajikan. Iya. Penting itu. Jadi berterima kasih banget dengan adanya ini ya. Ya, sekarang anak-anak Indo yang ada di Taiwan lagi nggak perlu browsing lagi atau lewat internet googling Padahal di Indonesia itu keluarnya itu langsung kan biasanya Google Translate itu keluar bahasanya tuh aneh. Tapi ngomong-ngomong ya tadi ini kan si Ami sama si Solya kan pembawa acara berita ya. Terus kalau si Diana ada pembawa acara untuk mungkin kita pembawa acara lain? Pembawa acara televisi lah ya, dari juga pengenalan perbedaan kebudayaan gitu istilahnya. Waktu itu kita juga di luar lapangan juga syuting kita ya, juga mengenai perkenalkan perbedaan kebudayaan Taiwan sama Indonesia, perbedaannya apa. Tuh, terus udah itu pakaian kita juga, terus seperti batik di Taiwan juga ada batik ya, terus sama bunga-bunga juga ya, perbedaannya di Indonesia sama di Taiwan seperti apa, terus dari negara lain seperti apa gitu. Ya juga lumayan juga sih, juga mengenalkan tentang makanan juga seperti sate, terus kita juga harus ke dapur masak juga, bagaimana caranya. Promosi ya. Ya, nggak langsung lagi promosi. Jangan lupa makannya ya kan. Makanan lagi. Paling asiknya itu kalau pas kita syuting nyicipin makanan orang lain ya. Jadi kita ngeliat orang lain masak, terus kita nyicipin juga seperti makanan Vietnam ya. Gratisan gitu ya. Gratis. Enaknya gimana? Kita pas haknya itu, salahnya itu pas waktu salahnya kita bisa satu macam makanan makan 4 kali. Kok langsung makanan sih? Pengalamannya sih Yuli. Kalau pengalaman saya tuh kebanyakan acara-acara perkumpulan ibu-ibu asing ya. Misalnya ya seperti tadi Mbak Diana bilang ya, pertukaran budaya. Nah, ini kalau di sini saya tuh lebih banyak mengenalkan ketarian Jawa. Tradisional begitu. Bagus sekali ya. Jadi kadang
temanya mereka tuh menginginkan kita itu kamu langsung nanti langsung diwawancara bawain acara ini. Nah, kagetnya kita belum ada persiapan apa gitu. Nah, kita kenalkan karena kita menari itu kan baju dari Jawa punya. Apa artinya dari mulai topi, ikat pinggang, baju atau kebaya, batiknya itu apa. Nah, ini suatu ujian buat kita untuk maksudnya belajar lagi menekuni sejarah negara kita. Nah, ini sambil juga promosikan gitu ya. Yang menurutku kalau ada berita dengan bahasa Indonesia ini, wah, kita yang sudah lama datang ke Taiwan ini udah mungkin udah lama lupa ya. Nah, adanya berita ini, wah, mengingatkan kembali ya. Begitu juga keturunan kita, mereka juga boleh merasakan sambil belajar. Belajar juga, oh mama saya dulu kecilnya seperti begini, terus pemakaiannya apa gitu ya. Jadi sekarang saya juga bisa menyobakan, merasakan gimana gitu. Kayaknya lebih enak juga ya, seperti bahasa ibu. Tadi dari awal dari kita datang dari sana ke sini kan, kita kalau untuk mempelajari bahasa Indonesia, mereka merasa kayaknya sungkan banget ya. Tapi karena adanya acara seperti ini, mereka tuh dengan tidak sengaja bisa datang sendiri. Punya rasa kepercayaan. Punya keinginan untuk belajar. Juga seperti makanan-makanan yang sekarang yang sering terjual di warung-warung Indonesia ya. Mereka juga kepengen, mama bisa masak nggak ya? Tolong dong masakin, saya mau. Seperti tempe, lihat. Anak-anak kita juga tahu makanan kita sama itu kebudayaan juga dengan bahasa. Terus untuk Gunawan kan kamu sendiri masih belum mempunyai pengalaman sebagai mungkin pembawa berita atau acara. Bagaimana menurut kamu? Ingin mencoba nggak? Yang pasti karena melihat senior-senior yang udah banyak pengalaman, yang pasti pengen banget belajar dari mereka untuk gimana sih rasanya jadi MC, gimana sih menjadi pembawa acara. Lain kali ikut saya bantu ya. Suara saya udah serak. Ceritanya itu Gabing suara seperti itu. Apalagi suara kamu keren loh. Oh iya, cewek-cewek pasti denger. Tapi ini ya, jadi pembawa acara ada pasti ada suka dan dukanya kan ya. Pasti ada suka dan duka. Kayak aku sekarang nyari lihat berita aja wajahnya Solia. Banyak dukanya. Lah wajahmu. Bukan. Kita kan berita imigran baru itu kan harus diterjemahin dulu kan. Terjemah itu butuh otak benar. Iya, soalnya kita kan tidak menerjemahin Mandarin ke bahasa Indonesia gampang, sulit. Memang udah sulit lah, bukan sulit, gampang ya. Bahas kosakatanya itu. Iya, kadang kosakata kita harus mikir lagi. Terus pas kita dubbingnya kan kadang itu satu berita kan panjangnya berapa menit. Jadi kita tuh harus kalau kusun, bukan maksudnya kalau di tengah-tengah itu nggak lancar balik lagi, Iya. Jadi sampai serak gitu. Jadi itulah kesulitannya ya. Tapi mungkin teman-teman yang di rumah kan nggak tahu itu ada suka dan dukanya. Harus tiap hari juga datang ke sini walaupun hujan juga pun harus datang ke sini. Apalagi kalau datang juga. Oke, makasih ya tadi udah berbagi pengalaman. Tapi nanti ya kita teman-teman ya yang di rumah ya, setelah lihat VCR lagi nanti kita akan ngobrol lagi tentang mungkin pembawa acara atau mungkin yang lainnya. Semoga nanti dengan acara berita imigran baru ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua setelah yang satu ini.的中秋晚会就在这个广场举办的，很热闹吧？而且还有很多新住民朋友都来了哦。没错，今天的晚会是新北市政府为了新住民朋友们举办的，等一下会有很多的新住民朋友要上台接受表扬哦。那你说的晚会是黄凤老师是主持吗？这么有意义的活动，当然要黄凤老师来主持喽。还有我们的乐艺视性芳芳要做开场表演，朱怡会在中场表演泰国舞蹈。对呀，黄凤老师上个礼拜才刚获得广播金钟奖最佳主持人，所以由他来主持表扬优秀新住民是特别有意义喽。哇，听起来好精彩啊！那么我们赶快找位置坐下来欣赏吧。好。
Festival Kue Bulan tidak hanya sebagai hari yang penting bagi masyarakat orang Cina saja, namun bagi negara di Asia Tenggara pun mengandung makna yang tersendiri. New Taipei City adalah wilayah paling padat penduduk warga imigran baru. Pemerintah kota pun terus-menerus menyediakan berbagai macam pelayanan bagi penduduk warga imigran baru. Berharap dengan diselenggarakannya acara pesta malam pada Festival Kue Bulan kali ini, penduduk warga imigran baru bisa bersatu padu dan terhibur. Dan ingin memperkenalkan program rencana tahun 2015, semangat memperdayakan keturunan kedua warga imigran baru. Guru dan murid bergandengan tangan bergoyang sampai ke jembatan nenek. Semoga hasil dari rencana ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat Taiwan akan budaya Asia Tenggara. 新早，大家好，我是陈黄凤。Apa kabar？我是燕子，大家晚安。欢迎各位贵宾，各位好姐妹，今天来到我们的活动新北新故乡昂扬外婆桥中秋月光晚会。那现在呢，我们接下来为大家介绍一个表演，是来自泰国传统舞蹈，请掌声欢迎他们，谢谢。 大家好，我是芳芳，让大家久等了，所以现在才是爱拼才会赢，谢谢。 Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà, tình hình kia không làm bối rối lòng ta. Nào ta hãy nắm tay nhau, bao dung đi trong cuộc đời, để sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau. Cùng ta đi gian nan từng bước vẫn đi hiên ngang, và trong trái tim ta mặt trời. Lòng ta chẳng đổi thay, phía trước quyết tiến lên, muôn đời xứng danh chiều châu. Kita sangat beruntung ya. Coba kamu lihat langit, bulan purnama sangat indah, pertunjukan di panggung juga sangat menarik. Iya, tidak disangka ya acara festival Kue Bulan kali ini kita bisa melewatinya dengan penuh makna ya. Mudah-mudahan sering diadakan acara seperti ini loh. Sebenarnya sih untuk sekarang ini banyak sekali pemerintah daerah itu suka menyelenggarakan acara bagi para imigran baru. Asal kita mau memantau terus berita di televisi, pasti tidak akan ketinggalan. Begitu ya, berarti jangan sampai lupa memantau berita imigran baru yang kita siarkan lewat stasiun TV CTS loh. Itu jelas, yuk. Bukan saja sepeda yang diparkir sembarangan, pada jalan bubar sekolah pun para mahasiswa merasa terganggu oleh bis pariwisata. Kembali pada acara Happy Imigran Baru. Tadi ya teman-teman sudah berbagi pengalaman dan nanti kami juga akan berbagi pengalaman yang menarik lagi. Halo. 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 Tadi ya ngomong-ngomong kita sudah berbagi pengalaman ya. Tapi kalian ada pengalaman lain kan yang lebih menarik gitu?
kan soalnya pembawa berita sama pembawa acara gitu, pasti kan juga ada sisi menariknya kan? Iya, dari sisi dukanya kita juga sukanya juga ada. Dukanya dulu mungkin apa? Oke. Kita ngomong duka dulu. Boleh dua-duanya deh. Iya, dukanya yang kayak tadi ya kan, harus begadang, ya kan, tengah malam nggak tidur. Apalagi kalau saya tuh kan sekolah ya, kalau pas mau dibuatin PPT gitu ya kan, jadi satu malaman nggak tidur, itu dukanya. Terus pagi-paginya kan jam 7, jam 8 tuh mau berangkat sekolah. Habis dari sekolah itu langsung ke studio rekaman, itu dukanya. Tapi nggak tahu kenapa ya, setelah masuk ke studio semangat itu langsung muncul lagi. Karena apa? Kelamaan di Taiwan itu kita kan ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Tahu-taunya kita bisa ngomong bahasa Indo. Jadi rasanya kayak familiar gitu loh ya kan. Samping itu juga kan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Terus setelah itu kita juga bisa banyak sekali pemasukan. Pemasukan terus kita jadi nggak, biarpun dalam, kalau di Taiwan itu kan masyarakatnya itu kan banyak kan. Biasanya kadang kalau kita itu merasa sendirian gitu. Tapi kalau kita udah berhubungan dan fokus dengan berita ya kan, kita tuh rasanya itu sosialnya itu gimana ya kan, udah muncul gitu. Iya, jadi semangat. Solya? Bagi saya sekarang menyiarkan berita imigran baru itu sangat bermanfaat sekali, bermanfaat bagi saya sendiri, dan saya juga ingin memberikan manfaat buat orang banyak gitu ya. Kenapa bermanfaat bagi saya? Karena saya bisa belajar, mulai dari nerjemahin, mulai dari dubbing juga kan. Itu belajar. Terus sekalian saya juga bisa sambil cari selingan pemasukan juga kan. Terus sangat paling berterima kasihnya dan bermanfaat bagi saya sambil siaran, sambil bisa bawa anak loh. Saya tiap hari bawa anak loh. Iya. Jadi mereka tuh udah memberikan kesempatan, udah memberikan kemudahan, udah memberikan ilmu yang banyak bagi saya gitu. Makanya sangat berterima kasih gitu ya sama ya panitia penyelenggara gitu. Iya, jadi saya kalau udah perasaan saya udah mendapatkan manfaatnya. Jadi pas siaran itu, jadi saya ingin memberikan manfaat lagi. Semangat saya ingin memberikan manfaat 45 buat orang lain. Pahlawan. Bukan. Jadi menyelam sambil minum air gitu. Kelihatan kok ngomongnya juga bersemangat. Ngomongnya juga bersemangat. Yang pada denger dia baca berita, aku seneng banget kalau dengerin suara dia. Gitu. Suaranya bagus loh. Gitu ya. Nah, untuk itu semangat. Bukan, kalau ada pemasukan boleh saya terima ya. Kayak dulu dari awalnya siaran ya, banyak juga pemasukan, kamu ini tinggi bawahnya itu tekanan nada tinggi bawahnya itu kok kejar maling, kayak dikejar juga kayak. Iya betul. Tahu nggak? Kenapa kayak dikejar? Kita kan belum ada pengalaman dari nol. Sama sekali nggak ada. Kita belajarnya juga dari sini. Terus itu kan kita kan berita itu kan ada waktunya. Terus kalau di Mandarin ke bahasa Indonesia terjemahin pasti panjang. Tapi bagus juga, semakin hari ada orang protes ya, semakin bagus, semakin maju. Terus ini ya ngomong-ngomong kan tadi sudah udah ngerti suka dukanya yang pembawa berita ya. Terus kalau yang pembawa acara untuk langsung pakai acara gitu, ya langsung hadapin acara ya. Tuh, kita sukanya itu gimana ya, dari perbedaan kebudayaan. Nah, jadi kita lebih mengerti, apalagi kita masuk ke dalam wilayah Taiwan. Terus kebudayaan mereka juga banyak ya, seperti bahasa Ke juga ada ya. Terus seperti bahasa Thai juga ada. Jadi dengan tidak sengaja kita bisa mempelajari banyak bahasa, juga mengetahui kebudayaan Taiwan itu seperti perbedaan dia punya makanan ya, misalnya ya, dari makanan, terus dari berpakaian, terus dari orang tua, dari keturunan juga kita lebih banyak mengetahui. Jadi kita kayaknya merasa di sini bukannya dibilang kita bekerja apa gimana, jadi seperti jalan-jalan juga ya, seperti tempat wisata. Kita kalau pergi sendiri, kamu kan tahu sendiri ya, pasti gratis gitu ya. Apalagi restoran yang mewah-mewah, aduh gimana ya, aduhai banget dompetnya. Berarti dompetnya juga banget ya dengan acaranya begitu ya. Dikasih kesempatan seperti ini, kita membawain acara seperti begini, terus memperkenalkan makanan, apalagi di Taiwan kan banyak sekali ya, apalagi kayak seperti empat cuaca itu makanannya apa aja ya, terus apalagi kebudayaan, apalagi ke wisata, tempat wisatanya ya enggak, jadi lebih enak tuh kayaknya
pengalamannya lebih banyak. Lebih enjoy juga ya. Tentu boleh. Saya juga ingin kenyang ya, sambil Kalau kerja untuk sambil si kenyang. Julie, Kalau pengalaman saya jadi pembawa acara langsung nih ya, yang paling susah itu mungkin kalau pas kebetulan kita mendapatkan lebaran ya, masakan-masakan gitu ya. Nah, terus mereka bertanya lebaran itu apa ya? Terus kita harus menjelaskan juga karena kadang juga ada masyarakatnya kan juga orang Taiwan juga ya. Jadi kita harus mampu menjelaskan sedetail mungkin lebaran adat istiadatnya gitu. Terus makanan khas apa yang harus kita sajikan begitu Padahal waktu ya lebaran kita sendiri ya, soalnya kalau lebaran kan mungkin ya lebaran ya kayak gitu. Jadinya itu cara menjelaskan kepada orang Taiwan itu malahan juga lebih sulit ya. Iya. Soalnya kita kan udah terbiasa. Tapi bagaimana kamu cara menjelaskan ke mereka, kamu juga harus belajar dari kerja PR. Tapi ada asiknya juga lah. Jadi biar kita mengenang waktu masa-masa kita waktu melakukan lebaran itu ngapain aja. Jadi kita masih kecil kan taunya orang tua masak udah mateng masak kotor Tinggal makan ya. Ketupat udah jadi makan ya. Makan. Tapi setelah adanya seperti kita datang ke negara orang ya, jadi Formosa, tempat Formosa ini ya. Harus jadi tahu kita maknanya. lebih tahu maknanya. Jadi kita lebih cara memasaknya. Jadi anak-anak kita tanya juga kita ngerti ngejelasin ke mereka supaya juga kita juga mengungkit balik ternyata orang tua kita susah banget ya. Tapi tadi kan ngomong-ngomong tentang pembawa acara sama pembawa berita di Taiwan sini ada tersedia nggak sih untuk kita bisa belajar gitu? Pernah ada mendengar sih? Sebenarnya ada sekali tawarannya. Seperti dulu saya juga pengalaman waktu mau jadi penyiar acara langsung gitu ya. Itu juga kita nggak punya pengalaman. Itu juga melalui tes terlebih dahulu. Ya istilahnya tuh ditanya keberanian ya. Setelah itu dia merasa kita terus diulangin ya. Ya, jadi akhirnya kita disuruh coba-coba. Udah selesai coba, mau sih diperdalam. Cuman karena kita namanya juga rumah tangga ya, juga punya pekerjaan, jadi nggak punya nggak terlalu terfokus. Coba kalau misalnya dia menawarkannya diumumkan gitu ya, diumumkan gitu. Siapa yang mau, yang punya niat boleh mendaftarkan. Pasti banyak ya. Pasti banyak. Dulu soalnya pernah ya. Apalagi bakatnya tertahan ya kan. Soalnya waktu itu kan kita kan nggak ada itu pembawa acara pakai bahasa Indonesia. Mungkin berita pakai bahasa Indonesia. Tapi setelah ada acara ini ya, semoga juga ada pemerintah itu membuka organisasi terbuka lagi pembelajaran. Ya kita membimbing bibit-bibit baru gitu ya. Terutama mengarahkan. Kita bibit lama gitu. Terutama saya kayak awam banget masalah MC pembawa acara. Siapa tahu ada suatu organisasi atau seperti apa yang begini mau aja, membimbing. kamu boleh saya menawarkan diri. Wah, kita menawarkan diri gitu ya. Pakai nama gitu ya. Nama saya siapa? Promosi ya. Promosi. Enggak nih, ngomong-ngomong kok pada seneng semua. Berarti si Gunawan juga berkeinginan ingin menjadi MC juga, ingin jadi mungkin ya pembawa acara pada acara-acara tertentu atau mungkin ingin menjadi pembawa acara di radio juga ya. Ya, yang pasti saya sendiri pengen banget ya, karena belajar sesuatu itu nggak cuma satu hal aja. Kalau bisa banyak hal yang kita belajar. Kesempatan banyak pengalaman belajar gitu. Mumpung ada kesempatan ya kita selalu mencoba. Harapannya sih kalau siapa tahu ada yang produser yang denger bisa dapat tawaran. Apalagi yang modelin ya. Ambil belajar lah. Gunawan, saya aminkan dulu deh. Amin. Ya semoga ya pemerintah Taiwan ya memberikan itu kesempatan buat orang asing lah, pada buat kita penduduk orang asing. migran sama pekerja migran juga ya. Soalnya sekarang di Taiwan kan juga semakin banyak penduduk migran yang bekerja di Taiwan ya, juga itu meniti karir semua sama. Kita kan biasanya kita datang ke sini kebanyakan jadi ibu-ibu rumah tangga. Tapi kita semakin kesininya kan kita juga harus bisa membantu teman-teman semua yang baru di Taiwan gitu loh. Bisa mengerti juga anak kita bisa mengenal bahasa kita. Terima kasih ya teman-teman telah berbagi ya. Dan para pemirsa semuanya, acara sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali pada edisi berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Apa kabar semua? Mari menikmati acara Happy Imigran Baru. Hari ini akan memperkenalkan 3 gerakan.
Ketika gerakan ini sebagai efek penguat untuk bagian paha dan bagian perut. Ayo semua, ikuti saya berlatih gerakan pertama. Kedua kaki dibuka. Kedua tangan diletakkan di atas paha. Kedua tangan lurus ke atas. Sama, lakukan sekali lagi. Latih gerakan ini sebanyak 1 kali 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti. Gerakan kedua juga sama. Perbedaan terletak pada arah berputarnya badan. 1. Badan berputar ke sisi kanan. 3. Badan berputar ke sisi kiri. 5. Kembali ke gerakan pertama. Latih gerakan ini sebanyak 2 kali 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti. Gerakan ketiga. Kedua tangan diluruskan. Lutut ditekuk. Sebat tangan ke atas sedikit ditekuk. Satu lagi ke pinggang. Lutut rapat, tangan ke bawah. Telunjuk tekan ke bawah. Kembali ke gerakan pertama. Sama, ganti arah. 1, 2, 3, 4. Latih gerakan ini sebanyak 2 kali 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti. Ketika gerakan ini mempunyai efek yang bagus untuk membentuk seluruh tubuh. Yang paling utama adalah dapat membantu bagian perut dan bagian paha. Semoga berbagai gerakan ini dapat membuat kalian membentuk bodi tubuh yang indah dan bagus. Sampai jumpa.